మహిమ కలుగును గాక. ఈ రోజు మనం ఒక వాక్యాన్ని చూద్దాం, ఒక వాక్య భాగాన్ని చూద్దాం. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 22 నుంచి 38 వాక్యాల వరకు చదువుకుంటే ఇక్కడ 2 సంఘటనలు రాయబడి ఉన్నది. கர்த்தருடைய மகிமை உன்னதமான நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற வசன பாகம் லூக்கா சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரம் 22 38 వరக்கும். తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే తమిళంలో తెలుగులో మీరు చదవవచ్చండి. வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நீங்க 2 பாஷையிலும் வாசிக்கலாம், தமிழ்லையும் தெலுங்குலையும். மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தின்படியே அவர்களுடைய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் நிறைவேறின போது முதற் பேரான எந்த ஆண் பிள்ளையும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானதெனப்படும் என்ற கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அவரை கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கவும், கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி ஒரு ஜோடு காட்டு புறாவையாவது 2 புறா குஞ்சுகளையாவது பலியாக செலுத்தவும் அவரை எருசலேமுக்கு கொண்டு போனார்கள். அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான். அவன் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவனாயும் இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிறவனாயும் இருந்தான். அவன் மேல் பரிசுத்த ஆவி இருந்தார். கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணமடைய மாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டும் இருந்தது. அவன் ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்திலே வந்திருந்தான். இயேசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாய பிரமாண முறைமையின்படி செய்வதற்கு தாய் தகப்பன்மார் அவரை உள்ளே கொண்டு வருகையில் அவன் அவரை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு தேவனை ஸ்தோத்தரித்து, ஆண்டவரே, உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியேனை இப்பொழுது சமாதானத்தோடே போக விடுகிறீர். புற ஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும் உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு மகிமையாகவும் தேவரீர் சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம் பண்ணின உம்முடைய இரட்சண்யத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான். ஆமென். 38. அவளும் அந்நேரத்திலே வந்து கர்த்தரை புகழ்ந்து எருசலேமிலே மீட்புண்டாக காத்திருந்த யாவருக்கும் அவரை குறித்து பேசினாள். அண்ணால குறித்து வாசிச்சீங்களா? 34, 35, 36. பின்னும் சிமியோன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவருடைய தாயாகிய மரியாளை நோக்கி, இதோ அநேகருடைய இருதய சிந்தனைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக இஸ்ரவேலில் அநேகர் விழுகிறதற்கும் எழுந்திருக்கிறதற்கும் விரோதமாக பேசப்படும் அடையாளமாவதற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவி போகும் என்றான். ஆசேருடைய கோத்திரத்தாலும் பானுவேலின் குமாரத்தியுமாகிய அன்னாள் என்னும் ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தால், அவள் கன்னி பிராயத்தில் விவாகமானது முதல் 7 வருஷம் புருஷனுடனே வாழ்ந்தவளும் அதிக வயது சென்றவளுமா இருந்தாள். ஏறக்குறைய 84 வயதுள்ள அந்த விதவை தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காமல் இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜெபம் பண்ணி ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தாள். அவளும் அந்நேரத்திலே வந்து நின்று கர்த்தரை புகழ்ந்து எருசலேமிலே மீட்புண்டாக காத்திருந்த யாவருக்கும் அவரை குறித்து பேசினாள். ఆమేన్. ఆమేన్. థాంక్యూ. ఇక్కడ మనం చదువుకున్న ఈ భాగాన్ని మీరు బాగా గమనించినట్లా 2 సంఘటనలు జరిగినట్లు రాయబడింది. இப்போது நாம் வாசிக்க கேட்ட இந்த வசன பாகத்தை நாம் சற்று கவனித்து பார்த்தால் 2 సంభవங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. సువార్తల్లో మొట్టమొదటిగా యేసుక్రీస్తు పుట్టిన తరువాత చిన్న బాబుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని దేవుని ఆలయానికి తీసుకెళ్లి మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము చేయవలసిన కొన్ని బలులు అర్పించవలసిన ఉన్నది కనుక వారి తల్లిదండ్రులు యేసుక్రీస్తును బిడ్డగా ఉంటే తీసుకొని వెళ్లారు దేవుని ఆలయంలో. மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தின்படி ஒரு ஆண் குழந்தை, முதல் ஆண் குழந்தை கர்த்தருக்கு சொந்தமானது. அந்த ஆண் குழந்தையை கொண்டு போய் அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டது போல சில பலிகளை அர்ப்பணம் செய்து தேவனுக்கென்று அந்த குழந்தையை அவர்கள்
பிரதிஷ்டிக்க பண்ண வேண்டும். அதனால்தான் ஆண்டவராகிய இயேசுவை இந்த இடத்துல அந்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு அவங்க போகிறாங்க. దేవుని ధర్మశాస్త్రములో లేకపోతే దేవుడు వచ్చి అబ్రహాముతో మాట్లాడినప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఇజ్రాయేలు ప్రజలతో చేసుకున్న ఒక నిబంధన ఏంటంటే ప్రతి మగ శిశువుకు సున్నతి చేసుకోవాలనేసి ఒక నిత్య నిబంధనను ఇజ్రాయేలు ప్రజలతో దేవుడు చేశాడు. ஆபிரகாமோடு தேவன் ஒரு உடன்படிக்கை செய்தார், நித்திய உடன்படிக்கை. உன்னுடைய சந்ததியில பிறக்கிற ஒவ்வொரு ஆணையும் என்ன பண்ண வேண்டும்? విరుத்த సేదనం செய்ய வேண்டும். అది ముఖ్యంగా దేవుడు ఏది చెప్పినా ఎప్పుడు ఏది చెప్పినా చాలా స్పష్టంగా చెప్పేవాడు అనమాట. 8వ రోజందు ఆ సున్నతి చేయాలని కూడా దేవుడు వచ్చి సెలవిచ్చాడు. ஆண்டவர் எதை சொன்னாலும் அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுவார். ஆண்டவர் சொன்னார், 8வது நாளில் ஆண் குழந்தைக்கு நீங்க விருத்த சேதனம் செய்ய வேண்டும். ఇదే లూకా 2వ అధ్యాయం 21వ వాక్యంలో చూసినప్పుడు 8 రోజులు అయినప్పుడు యేసుక్రీస్తుకు సున్నతి చేయడానికి వారు తీసుకెళ్లడం కూడా జరిగిందనేసి కూడా రాయబడింది. இதே லூக்கா 2வது அதிகாரம் 21வது வசனத்துல 8 நாள் முடிந்த உடனே அவருக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணும்படியாக அவரை దేవాలయத்துக்கு கொண்டு పోనలాగా எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఎందుకు 7వ రోజు చేయకూడదా, 10వ రోజు చేయకూడదా, ఎందుకు 8వ రోజు చేయాలి అనే ఒక ప్రశ్న కూడా మనందరికి ఉండొచ్చు. దేవుడు చెప్తే దాంట్లో కొన్ని காரணாలు ఉంటాయి. ఊరికే ఏది చెప్పడు. ஆண்டவர் எதை சொன்னாலும் சும்மா சொல்லிவிட மாட்டார். அதுல ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கும். ஏன் 8வது நாள் தான் விருத்த சேதனம் செய்யணும், 9వ నాள் செய்யலாம்ல, 7வது నాள் செய்யலாம்ல அப்படின்னு கேட்கலாம். ఈ రోజు సైంటిఫిక్ గా ఒక మగ శిశువు పుట్టితే 8వ రోజు వచ్చి వైటమిన్ కే అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందంట శరీరంలో. వైటమిన్ కే అన్నది ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తుందంటే రక్తము కారకుండా త్వరగా అది వచ్చి ఆగిపోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఆ కారణం బట్టి దేవుడు చెప్పాడు 8వ రోజు తీసుకుంటే ఆ రక్తం వచ్చి ఎక్కువ వెళ్లకుండా, గాయం ఎక్కువ కాకుండా సున్నతి చేసుకోవచ్చు అనే కారణం బట్టి చెప్పాడు. இன்றைக்கு நவீனமாக சயின்டிபிக் டெக்னாலஜியை வைத்துக்கொண்டு கண்டுபிடித்த காரியம் என்னவென்றால், ஒரு ஆண் குழந்தைக்கு 8வது நாள் அதிகமான இந்த விட்டமின் கே என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வைட்டமின் உடம்புல சுருக்கும். அதனால என்ன நடக்கும்னா, அந்த வைட்டமின் கே ரத்தத்தை வெளியே விடாம அது அப்படியே அடைத்து விடும். அந்த நாளில் ஆண்டவருடைய கட்டளையின்படி செய்தால் அவங்களுடைய రక్తం సిందుదల్ కురైందు పోகும். చూడండి, దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడు అంటే, సున్నతి చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువ రక్తం వెళ్ళిపోకూడదు తన ప్రజలకని చెప్పి 8వ రోజందు మీరు చేయండి, అప్పుడు మీకు బాగుంటుందనేసి కూడా దేవుడు ఆజ్ఞనిచ్చాడు. பாருங்க, ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்ல தேவன். நீங்க விருத்த சேதனம் பண்ணும்போது என்னுடைய ஜனங்களுக்கு அதிகமான அந்த காயமும் ரத்தமும் உண்டாகக்கூடாது, சிந்தப்படக்கூடாது என்று சொல்லி 8வது நாளில் விருத்த சேதனம் செய்யும்படியாக சொல்லுகிறார். యోసేపు మరియా వీళ్ళు దేవుని భక్తులు అన్నమాట. యెహోవా దేవుడు చెప్పిన ప్రతి ప్రమాణమును, ప్రతి ఆజ్ఞను వాళ్ళు అనుసరిస్తూ దేవుని ఆలయానికి దేవుని వాక్యము చొప్పున, మోషే ధర్మశాస్త్రం చొప్పున తీసుకెళ్తున్నారు. யோசேப்பு மரியாளும் ஒரு பக்தி உள்ள ஒரு கணவனும் மனைவி. ஆண்டவர் சொன்னதுபடி, நியாய பிரமாணத்தில் சொன்னதுபடி குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் பலி கொடுக்கும்படியாக దేవునుடைய సన్నిధికుల్లాగ, దేవునుடைய ఆలయத்துకుల్లాగ పోகிறாరు. 25వ వాక్యంలో మొట్టమొదటిగా సిమియోను అనే ఒక వ్యక్తి గురించి రాయబడి ఉంది బైబిల్లో. ఈ ఒక్క భాగంలోనే ఆయన గురించి రాయబడింది, வேற ఎక్కడా కూడా రాయబడలేదు. இந்த 25வது வசனத்துக்கு வரும்போது సిమియోన్ என்கிற ஒரு మనిషిని குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. అతడు ఎటువంటి వ్యక్తి అంటే చాలా నీతిమంతుడు, భక్తిపరుడు. ఇజ్రాయేలు ఒక ఆదరణ కలుగుతుందని ఎదురు చూస్తూ, రక్షణ కొరకు ఎదురు చూస్తూ పరిశుద్ధాత్మ అతని మీద ఉన్నాడు అని కూడా రాయబడి ఉంది. இந்த சிமியோன் என்கிற மனிதன் எப்படிப்பட்டவராம்? அவர் நீதி உள்ளவர், பக்தி உள்ளவர், இஸ்ரவேலின் ஆறுதலுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டு పరిశుద్ధ ఆవియానவர் அவர் మేల్ இருந்தார். ఈ క్రొత్త నిబంధన కాలంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రతి విశ్వాసిలోగా జీవిస్తున్నాడు అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరిలోగా ఆయన నివసిస్తున్నాడు. కానీ పాత నిబంధనలో అలా కాదు. కొందరి మీదే పరిశుద్ధాత్మ ఉండేవాడు. ముఖ్యంగా ప్రవక్తలు, రాజులు, యాజకులు, వీళ్ళ ముగ్గురు మీదే ఉండేవాడు. అలా కాకపోతే ఎవరినైనా ఉంచుకొని దేవుడు బలంగా ఏమైనా చేయాలంటే అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళ మీదకి వచ్చి బలపరిచేవాడు.
இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லோருக்குள்ளாக வாசம் செய்கிறார். ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டுல அப்படி கிடையாது. சில குறிப்பிட்ட நபர்கள் மேலதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து கிரியை செய்வார். முக்கியமாக தீர்க்கதரிசிகள், ராஜாக்கள், ஆசாரியர்கள், இந்த 3 ரகமான மனிதர்கள். இல்லாவிட்டால் யாராவது ஒருவரை கர்த்தர் வந்து வல்லமையாக ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்ய உபயோகிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் మేలేయం ఆండవర్ வருவார். ఇక్కడ సిమియోను అనే వ్యక్తిని ఉంచుకొని దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యం కోరుకుంటున్నాడు కనుక అతని మీద పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు. இந்த சிமியோன் என்கிற மனிதனை வைத்து தேவன் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்ததுனால பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மேல் இருந்தார். ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అతని మీద ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయనకి ఇలా ఒక ప్రకటన ఇచ్చాడు. ఏం చెప్పాడంటే, నువ్వు చనిపోవు, దేవుని యొక్క ప్రభు యొక్క క్రీస్తును యెహోవా పంపించు తన కుమారుని నువ్వు చూచాకే, అభిషక్తుడిని చూసిన తరువాత నువ్వు చనిపోతా, అంతవరకు నీకు చావు రాదనేసి పరిశుద్ధాత్మ అతనితో చెప్పాడు. இதே பரிசுத்த ஆவியானவர் சிமியோன் மேல் இருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் சிமியோனோடு பேசி சொன்ன காரியம், கிறிஸ்துவை, கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ பார்க்கிற வரைக்கும் நீ மரிக்க மாட்டாய் என்கிற ஒரு வெளிப்பாடு வந்தது. దేవుని ప్రకటనను నమ్మినప్పుడు, దేవుడు మనకిచ్చే దర్శనాన్ని నమ్మినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఆ దర్శనం నెరవేర అంత వరకు చావు మనకు రాదు. ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து விட்டார், ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து விட்டார், ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார். அதை நாம் நம்பினால் அது செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் நம்மளால సాగ முடியாது. మనం చనిపోలేము అంతవరకు. ఆ దర్శనము పూర్తిగా జరిగేంత వరకు, దేవుడు అనుకున్న కార్యాలు, పరిశుద్ధాత్మ మీతో నాతో మాట్లాడిన కార్యాలు, వాటిని పూర్తిగా సమాప్తి చేసేంత వరకు మనకు చావడానికి బుద్ధి పుట్టదు. நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், நமக்கு ஆண்டவர் செய்த தரிசனத்தை முழுமையாக నెరవేర్చాவிட்டால் நமக்கு సాగ మనం இருக்காது. ఇక్కడ చూడండి, దేవుడు చాలా చక్కగా మాట్లాడు, నువ్వు మరణించవు, యేసుక్రీస్తును లేకపోతే మెషియాను చూశాకే నీకు మరణము కలుగుతుందని కూడా పరిశుద్ధాత్మ చెప్పాడు. ஆவியானவர் சொல்கிறார், நீ ஆண்டவராகிய இயேசுவை మెస్సియాவை பார்த்ததுக்கு பிறகுதான் நீ மரிப்பாய். 27వ వాక్యంలో, he came by the spirit into the temple. చూడండి, దేవుని ఆత్మ చేత, పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపింపబడిన వాడిగా దేవుని ఆలయంలోకి వచ్చెను. సరైన విషయాలు చేయాలంటే పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుంటేనే మనం చేయగలము. లేకపోతే ఆత్మీయమైన కార్యాలను మనం చేయడానికి మనకు అంత ஞானம் లేదు. ஆவிக்குரிய விஷயங்களை, தேவனுக்குரிய விஷயங்களை சரியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவரால ஏவப்பட்டு நடத்தப்பட்டால் தான் முடியும். రోమియోలు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 14వ వాక్యం చెబుతున్నది, ఎందరూ పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడతారో వారు దేవుని పుత్రులు అని చెప్పబడతారు. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம் சொல்லுகிறது, எத்தனை பேர் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். పరిశుద్ధాత్మ చేత సిమియోన్ నడిపించబడకపోయింటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఆ రోజు వారు ఆలయానికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈయన ఆ స్థలంలో లేకపోతే చూసేవాడు కాదు. ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்டிருக்காவிட்டால் சிமியோன் அன்றைக்கு தேவனுடைய ஆலயத்தில் இந்த குழந்தையாக இயேசுவை கொண்டு வரும்போது இவர் போய் சந்திக்காவிட்டால் பார்த்திருக்க முடிஞ்சிருக்காது. పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడి ఆలయంలో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ చిన్న బాలుడైన యేసుక్రీస్తును వాళ్ళు తీసుకువస్తున్నారనమాట. ఆ యొక్క శిశువును చూసి తన హస్తంలో ఎత్తుకొని దేవుడిని ఆశీర్వదించి ఇలా చెప్పాడనమాట, ఇప్పుడు మీ సేవకుడు నేను నెమ్మదిగా మీ వాక్యము చెప్పినట్లు నేను చూసేశాను, ఇక నన్ను తీసుకోండి, నేను మీ రాజ్యంలోకి వచ్చేస్తానన్న ఒక திருப்தி ఆయనలో కలిగినది. ஆவியானவரால் நடத்தப்பட்டு போன உடனே அந்த குழந்தை இயேசுவை அவருடைய கைகள்ல வாங்கி கொண்டு தேவனை ஆசீர்வதித்து இப்ப சொல்றாரு, இப்போது ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையின்படி அடியேனை எடுத்துக்கொள்ளும், நான் సమాధానతోడ పిరిందు வருகிறேன். 30వ వాక్యం చెప్పు, నా కన్నులు రక్షణను చూసెను, మై ఐస్ హ్యావ్ సీన్ ది సాల్వేషన్
ఇక్కడ యేసుక్రీస్తుకు ఒక పేరు వచ్చి రక్షణ అనే ఒక పేరు యేసుక్రీస్తుకి ఇవ్వబడింది. ఆయన రక్షించేవాడు మాత్రం కాదు, ఆయనే ரட்சகுடு, ఆయనే రక్షణ. பாருங்க, இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார், என் கண்கள் ரட்சிப்பை கண்டது. நம்ம ரட்சிப்புனா ஒரு காரியம் நினைக்கிறோம், இல்ல, இயேசுக்கு ஒரு பேரு கூட రక్షిப்பு. గబ్రియల్ దూత మరియమ్మను చూసి మాట్లాడినప్పుడు, నీకు బిడ్డగా కలిగే ఈ యొక్క శిశువు, నీ గర్భంలో వచ్చే ఈ బిడ్డ, అతని పేరు యేసు అని పెట్టాలి. ఆయన తన ప్రజలను వచ్చి వాళ్ళ పాపము నుండి కాపాడే రక్షకుడు అని కూడా చెప్పాడు. గాబ్రియల్ தூதன் மரியம்மாளை பார்த்து பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க, உன்னுடைய இந்த குழந்தைக்கு நீ இயேசு என்று பேர் வைக்கணும், அவர் తన్నుடைய జనంగళை పావతిల్ని రక్షిக்கிற రక్షగర్. ఈ యేసుక్రీస్తును ఆయన చూసిన వెంటనే ఆయనలో ఎంతో గొప్ప ఆనందము. తన జీవితంలో దేవుడు ఇచ్చిన ఆ పరిచర్య సమాప్తికి వచ్చేస్తున్నది. సిమియోన్ పరిచర్య, సిమియోనుకు கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் நிறைவேறி விட்டது. அவருடைய கண்கள் రక్షిపై కండదు. యేసుక్రీస్తును చూసిన తరువాత సిమియోను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాడుగా కొన్ని ప్రవచనాలు కూడా ఇక్కడ పలికున్నాడు. சிமியோன் இயேசுகிறிஸ்துவை பார்த்த உடனே அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி சில தீர்க்க தரிசனத்தை கூட சொல்லி இருக்கிறார். 32వ వాక్యం చూసినట్లా ఈయన వచ్చి అన్యులైన వారికి వెలుగునిచ్చేవాడు, వారిని కూడా వెలుగుమయంగా చేసేవాడు, ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు మహిమగా ఉండబోయే ఒక వ్యక్తి అని కూడా ప్రవచన చెప్పినాడు. அந்நியர்களை வெளிச்சத்துக்குள்ளாக நடத்தவும், இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு மகிமையாக இருக்கவும் இவர் இருக்கிறார் என்று కూడా இந்த సిమియోన్ சொல்லியிருக்கிறார். ఈ మాటలు విన్నప్పుడు యోసేపు మరియ చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారంట. ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరగబోతుంది? ఒకవైపు వస్తే దూత వచ్చి నిలబడుకుంటున్నాడు, మరొక వైపు గొర్రెల కాపురులు వస్తున్నారు, ఇంకొక పక్క చూస్తే తూర్పు దిక్కు నుంచి వచ్చిన జ్ఞానులు వచ్చి రాజును చూడడానికి వస్తున్నామంటున్నాడు. ఇక్కడ ఆలయానికి వస్తే మరి ఈయన వచ్చి వెలిగించేవాడు, ఇజ్రాయేలుకు గొప్ప మహిమను తెచ్చేవాడు, పలు విధమైన మాటలు వాళ్ళు వింటుంటే వాళ్ళ హృదయం వచ్చి ఆనందముతో అర్థం చేసుకోలేక చాలా వాళ్ళు వచ్చి அதிசயப்பడే ఒక స్థితికి వెళ్ళిపోయారండి யோசேப்பு மரியாவும் ஆண்டவராக இயேசு பிறக்கிறதுக்கு முன்பு இருந்து அவர் நிமித்தமாக சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகளை கேட்டு மிகவும் அதிசயப்பட்டார்கள், ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஒரு பக்கம் பார்த்தா தேவதூதன் இறங்கி வந்து பேசுகிறான், மற்றொரு பக்கம் பார்த்தா ஆடுகளை மந்தை காக்கிறவர்கள் ஓடி வந்து தோ ரட்சகர் இங்க இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார்கள். கிழக்கு தேசத்திலிருந்து வந்த ஞானிகள் வந்து அவரை ஆராதனை செய்கிறார்கள். இங்க வந்து தேவாலயத்துக்கு வரும்போது இந்த ஒரு மனிதன் பரிசுத்தாவினால் ஏவப்பட்டு இதோ உலகத்தின் வெளிச்சமாக, அந்நியர்களுக்கு வெளிச்சமாக இருக்க போகிறார் என்று சொல்லும் போது பலவிதமான காரியங்கள் ஒரே ஒரு நபரை குறித்து சொல்லப்படும் போது பெரிய ఆశ్చర్యం ఉండానది. 34వ వాక్యంలో సిమియోన్ ఏం చేశాడు? వారిని ఆశీర్వదించాడంట, తల్లిదండ్రులను ఆశీర్వదించాడు. మరి మరియమ్మకు ఇప్పుడు కొన్ని ప్రవచనాలు చెప్తున్నాడు. నీ కుమారుని ఉంచుకొని ఇజ్రాయేలు పడిపోవడము, ఇజ్రాయేల్లో గొప్ప అది లేవనెత్తడము, ఒక గొప్ప సూచక్రియగా యేసుక్రీస్తు మిగిలిపోతాడు. மரியாளை பார்த்து சிமியோன் சொன்னார், உன்னுடைய மகனாகிய இந்த இயேசுவின் நிமித்தமாக சிலர் விழுந்து போவாங்க, சிலர் எழுந்து கொள்வாங்க, இவர் ஒரு ఆశ్చర్యமாக, இவர் ஒரு అடைయాళமாக మారి విడువార్. యేసుక్రీస్తు రాకడ రెండు కార్యాలు చేశాయి ప్రపంచంలో. ఒకటి అంగీకరించేవారు, రెండవది ఎదిరించేవారు. కొందరు పడిపోయారు ఆయన నిమిత్తం, కొందరు వచ్చి లేచి నిలబడుకుంటున్నారు. ஆண்டவராக இயேசு வந்ததிலிருந்து இந்த உலகத்துல செய்த காரியம் இரண்டு காரியம். ஒன்று, அவரை விசுவாசித்து అంగీకరించేవాர்கள், ఇలావిటల్ அவரை ఎదిర్తు పోరాడినవర్గల్. ఈ రోజు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడ వాళ్ళు కిందకి పడిపోతున్నారంటే యేసు అనే నామం వచ్చినప్పుడే కిందకి పడిపోతున్నారు. எல்லோரும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லோரும் యేసు என்கிற పేరు కేటవటే కీழ విழுந்து విడుகிறாங்க. ఇజ్రాయేలులు చూడండి, వాళ్ళు ఈ రోజు వరకు యెహోవా దేవుడు అనేది ఎంత మాత్రము 1% కూడా తగ్గకుండా 100% చాలా వైరాగ్యంతో విశ్వసిస్తారు. యెహోవా అంటే నమ్ముతారు, విశ్వసిస్తారు. దేవుడు కనబడిన దేవుడు అనేసి ఎక్కువ భయపడతారు. இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட இஸ்ரவேல் தேசத்தில் நம்ம போய் பார்த்தால்
யெகோவா தேவன் என்றால் பயப்படுவாங்க. 100% விசுவாசிக்கிறாங்க. காணப்படாத ஒரு இறைவன் వల్లமை உள்ளவர் என்று నమ్ముகிறாంగో. అదేలాగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేరే మతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కనబడిన ఒక దేవుడైతే నమ్ముతున్నారు. కానీ దేవుడు మానవుడిగా వచ్చాడు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేక, అంగీకరించుకోలేక, ఆ మానవుడు యేసుక్రీస్తే దేవుడు అని చెప్పినప్పుడు అస్సలు వాళ్ళు తీసుకోలేక పడిపోతున్నారు. பாருங்க, உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மதங்கள்ல கூட ஏதோ ஒரு கடவுள் எங்கேயோ இருக்கிறாங்க, தூரமா இருக்கிறாங்க ஒரு தேவன் என்று சொன்னால் நம்புகிறாங்க. ஆனால் அவர் மனுஷனா வந்தார். அந்த மனுஷன் இயேசு ஒருத்தர் தான் என்று சொல்லும் போது ఎల్లోరూ విழுந்து పోகிறார்கள். 35వ వాక్యంలో సిమియోను చెప్తున్నాడు, ఒక ఖడ్గము నీ హృదయములో దూసుకెళ్తుంది, నీ ఆత్మలో దూసుకెళ్తుంది. ఆ ఖడ్గం ఏంటో తెలుసా? యేసుక్రీస్తు యొక్క మరణము. సిలువలో సొంత తల్లి కంటి ముందు చేతులు కాళ్ళకు మేకులు కొడుతుంటే ఆ తల్లి హృదయము ఎంతగా పగిలిపోయిందో, ఎంత ఏడ్చారు మరియమ్మ. ఎంత బాగా ప్రేమించి ఆయన్ని పెంచి ఇంత పెద్ద మనిషిగా చేసిన తరువాత తన సొంత కుమారుడిని ఇలా కొట్టేస్తుంటే, పడేస్తుంటే, ఆయన్ని చెంప మీద కొట్టి, ముండ్ల కిరీటాలు ఉంచి, చేతులు కాళ్ళకు మేకులు కొట్టి, అసలు ఆ ఫీలింగ్ అర్థం చేసుకోలేం. తల్లులుగా ఉన్న మీకు అర్థమవుతుంది. సొంత కుమారుడిని కంటి ముందు ఇలా కొడుతూ ఉంటే నిస్సహాయ స్థితిలో ఆయన అసలు మాట్లాడలేక, తాగలేక, ఏ ఒక్క కార్యం చేసుకోలేక, తల్లి కంటి ముందు అలా జరుగుతుంటే తల్లి హృదయం అసలు தட்டுக்கோలేదు. இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள தாயாக இருக்கிற உங்களுக்கு தான் புரியும். ஒரு ஒரு சொந்த குமாரனை கைகளையும் கால்களையும் ஆணிகளால் அடித்து, தலையில முள்கிரீடம் வைத்து, முகத்தில் துப்பி, அவர் பேச முடியாம, குடிக்க முடியாம, சாப்பிட முடியாம, தண்ணீர் குடிக்க முடியாம, தாய்க்கு முன்பாக அவர் இதோ என்று சொல்லி அவர் கதற கொண்டிருக்கும் போது அந்த தாயோட உள்ளம் ఎவ்வளவாக కదర இருக்கும் தெரியாது. మనకు యేసుక్రీస్తు వచ్చి ప్రభు అంతే మనకు తెలుసు. మన కొరకు చనిపోయాడు, మనల్ని ప్రేమించాడు. కానీ మరియమ్మకు ప్రభు మాత్రం కాదు, తన కుమారుడు, నా కుమారుడు, నేను పెంచుకున్న నా కుమారుడు, నేను అన్నం తినిపించిన నా కుమారుడు, నేను ముద్దు పెట్టుకున్న నా కుమారుడు, నేను హద్దుకున్న నా కుమారుడు, కాపాడిన కుమారుడు, నా ఇంట్లో ఉన్నవాడు, అన్ని ఆ కుటుంబానికి పెద్ద వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు. అటువంటి ఒక వ్యక్తిని కోల్పోవడం అనేది చాలా సులువు కాదు. ఆమె వచ్చి ఎక్కువ బాధపడి ఉంటుంది. కానీ ఈ రోజు పరలోకంలో ఆనందిస్తుంటారు యేసయ్య సన్నిధిలో మరియమ్మ గారు. பாருங்க, மரியாள் எவ்வளவாக அவங்க துக்கப்பட்டிருப்பாங்க. ஏதாவது நான் முத்தம் கொடுத்தேனே, நான் சாப்பாடு ஊட்டி விட்டேனே, நான் வளர்த்தேனே, நான் பார்த்து கொண்டேனே, எத்தனை ஞாபகங்கள் அவங்களுக்குள்ள இருந்திருக்கும். ఒకవేళ ఈ రోజు మరియమ్మ ఉండింటే, ఆమెను వెళ్ళి మనం దర్శించుంటే ఆమె చెప్పుకునేది ఆమె అనుభవాలు. యేసుక్రీస్తు ఎలా నడిచాడు, ఎలా ఆయన ఆయన్ని ఎలా పెంచారు, ఏమేమి చేశాడు కుటుంబానికి, అన్ని కూడా వివరాలు చెప్పి சரதாக நோவுக்குண்டு பாதப்படே వాళ్ళు. இன்னைக்கு மரியாள் இருந்தால் அவங்க கிட்ட நம்ம போய் உக்காந்து பேசினா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, இயேசு எப்படி இருந்தார், எப்படி வளர்ந்தாரு, எங்க போனாரு, என்ன செய்தாரு, அவங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது அவரோடு கூட இருக்கும்போது. எல்லாம் ஒரு రియల్ లైఫ్ அவங்களுடைய வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாங்க. చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనం అనుకున్నట్లు దేవుడు మాత్రం కాదు, ఒక మానవుడిగా జీవించాడు. ఈస్ 100% మ్యాన్ అండ్ 100% గాడ్. ஆண்டவராக இயேசு ஒரு தெய்வம் மட்டும் கிடையாது. அவர் ஒரு 100% மனிதனாகவும் 100% దేవునాగా இருந்தார். యేసయ్య వాళ్ళ తండ్రి యోసేపు, ఆయన యేసుక్రీస్తుకు 17 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆయన చనిపోయాడంట, చరిత్ర చెప్తుంది. ఆయన చనిపోతే వీళ్ళ పెద్ద కుటుంబం. యేసుక్రీస్తు పుట్టిన తరువాత మరియమ్మకు, యోసేపుకు వారు భార్యాభర్తలుగా ఉండి వాళ్ళకు మరి మగపిల్లలు, ఆడపిల్లలు పుట్టారనమాట. సహోదరులు, సహోదరులు యేసుక్రీస్తుకు పుట్టారు. అంత పెద్ద కుటుంబాన్ని నడిపించే ఒక భారము, ఆ బాధ్యత యేసుక్రీస్తు మీదకి వచ్చింది. యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఒక క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్, చెక్కతో చేసే పనులను చేసేవాడు, కార్పెంటరీ వర్క్ చేసేవాడు. రోజు పొద్దున పనికి వెళ్ళిపోతే ఇల్లులు కట్టడానికి, నిర్మాణం చేసుకోవడానికి యేసయ్య వెళ్ళి పని చేశాడు. పనిచేసి సంపాదించుకొని వచ్చి కుటుంబాన్ని పోషించాడు. 5 రొట్టెలు తీసి 5,000 మందికి ఆయన పంచిపెట్టినట్లు రోజు ఇంట్లో వచ్చి, ఇదిగో మీకు ఆహారం అని ఇవ్వలేదు, వెళ్ళాడు, కష్టపడ్డాడు, చెమట కార్చి డబ్బులు తీసుకొచ్చి, అమ్మా తీసుకో, తినండి, బాధపడకండి అనేసి కుటుంబాన్ని
30 సంవత్సరాల వరకు బాధ్యత కలిగిన ఒక కుమారుడుగా కాపాడాడు. ஆண்டவராக இயேசு தேவனாக இருந்தாலும் அவர் 30 ஆண்டு வரைக்கும் 17 வயதுல அவங்களுடைய அப்பா இறந்துட்டாங்க, யோசேப்பு இறந்துட்டாங்க. இவர்தான் பெரிய மகன். அதுக்கு பிறகு யோசேப்புக்கும் மரியாளுக்கும் நிறைய பிள்ளைங்க பிறந்தாங்க. ஆண் பிள்ளைகள், பெண் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் வளர்க்க வேண்டிய ஒரு பாரம், ஒரு பொறுப்பு இவர் மேல வந்து இவர் போய் கஷ்டப்பட்டு அவர் அந்த காலத்துல இந்த கார்பென்ட்ரி ஒர்க் கிராஃப்ட்ஸ்மேனா இருந்தாரு. எல்லாமே இந்த பொருளுக்கெல்லாம் செய்யறது, ஒரு வீட்டுக்கு கதவு, ஜன்னல் இதெல்லாம் செய்யற வேலைதான். எல்லாம் செஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் அவர் பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்து குடும்பத்தை போஷிச்சார். அவர் அற்புதமா டெய்லி போய் அவங்க வீட்டுல ஏதோ அற்புதம் ரொட்டி வருவதாக அப்படிலாம் எடுத்து கொடுக்கல. యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు కూడా ఆయన వచ్చి ఊరికి అద్భుతాలు చేయలేదు. అక్కడ దేవుని చిత్తము నిందో అక్కడే చేశాడు. వేరే చోట్లంతా గమ్మన ఉన్నాడు. తన సొంత తండ్రి చనిపోతే వెళ్ళి లేపిండొచ్చు, కానీ లేపలేదు. దేవుని చిత్తంలో లేదు, అప్పుడు వదిలేశాడు. కానీ లాజరస్ను లేపాడు, దేవుని చిత్తంలో ఉంది కనుక. தன்னுடைய சொந்த தகப்பன் மரித்தப்போ ஆண்டவராக இயேசு போய் எழுப்பவில்லை, ஆனால் லாசருவை எழுப்பினார். அது தேவ சித்தம். பிதாவுக்கு அவர் ఒప్పు கொடுத்தார். యేసుక్రీస్తు సొంతంగా ఏ పని కూడా చేయలేదు. తండ్రికి ఆయన అప్పగించుకున్నాడు. తండ్రి యొక్క దేవుడు అనే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. ఆయన యేసుక్రీస్తు కాదు. యేసుక్రీస్తు తండ్రి ఒకటిగా ఉన్నాడు, గాని తండ్రి వేరు, యేసుక్రీస్తు వేరు, పరిశుద్ధాత్మ వేరు. తండ్రి అయిన దేవునికి ఆయన అప్పగించుకొని ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అవే చేయడానికి ఆయనలో ఈయనలో ఆయన అనేసి ఇద్దరు ఒకరిలో ఒకరు ఉంటూనే పనిచేశారు. యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, నేను మాట్లాడే మాటలు నావి కావు, కానీ నా తండ్రి నాలోంచి మాట్లాడుతున్నాడు. సబ్బతు దినమందు పని చేస్తుంటే యేసుక్రీస్తు అద్భుతాలు చేస్తే పరిచయాలు చెప్పారు. విశ్రాంతి దినమందు ఎలా చేస్తాడు, నా తండ్రి క్రియ చేస్తున్నాడు కనుక నేను క్రియ చేస్తున్నానని కూడా యేసుక్రీస్తు బలంగా సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. ஆண்டவராக இயேசு அவர் வாழ்ந்த நாட்கள்ல ஒரு நாளும் கூட அவருடைய சொந்த விருப்பத்தின்படி இஷ்டத்தின்படி வாழ்ந்ததே கிடையாது. அவர் பிதாவுக்குள்ளாகவும் பிதா அவருக்குள்ளாகவும் வாழ்ந்து பிதாவின் சித்தம், பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக தான் அவர் முழுக்க முழுக்க கொடுத்தார். அவர் பேசின வார்த்தைகள் அவர் சொன்னார், என்னுடைய வார்த்தைகள் இல்லை, இது தேவனுடைய வார்த்தைகளே, எனக்குள்ள இருந்து தேவன் பேசுகிறார். அவர் ஒரு நாள் சப்பத்து நாள்ல போய் அற்புதம் செய்த உடனே அந்த பரிசேயர்கள் கேட்டாங்க, எதுக்கு ஓய்வு நாள்ல நீங்க எதுக்கு வேலை செய்யறீங்க, எதுக்கு அற்புதம் செய்றீங்க, மத்த 6 நாள் செய்யலாம்லன்னு கேட்ட உடனே அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம், என் பிதா எனக்குள்ள கிரியை செய்கிறார், ஆகையால் நானும் கிரியை செய்கிறேன் என்று கூட சொல்லி இருக்கிறார். అటువంటి ప్రభు వచ్చి మరియమ్మ కోల్పోయింది. ఆ కార్యాన్ని ముందుగానే చెప్పాడు. హృదయాన్ని బలపరిచి పరిశుద్ధాత్మ చెప్పాడు, నీ ఆత్మలో గాని మనస్సులోగా ఒక ఈట దూసుకొల్లుతుంది, உன்னுடைய ஆவிக்குள்ளாக உன்னுடைய ஆத்மாக்குள்ளாக ஒரு 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 పట్టయం పోగుం என்று కూడా சொல்லியிருந்தார். ఈయన చూసిన తరువాత కొంచెం ముందుకు వెళితే అక్కడ ఇంకొక వ్యక్తి గురించి రాయబడింది. హన్నా అనే ఒక ఆమె వచ్చి ప్రవచించే ఒక వ్యక్తి అన్నమాట, ప్రవక్తరాలు. ఓకే, ఆమె వచ్చి 84 సంవత్సరాలు విధవరాలుగా దేవుని ఆలయంలో దివారాత్రము ఉండి ఉపవాసం చేస్తూ ప్రార్థిస్తూ రాత్రం పగళ్ళు దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ఒక వ్యక్తి అంట. இன்னொரு நபரை இங்க பாக்குறோம். அண்ணாள் என்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி ஆக இருக்கிறவங்க. அவங்க மிகுந்த வயது உள்ளவர்களாக 84 வருடம் அவங்க விதவையாக இருந்து கொண்டு தேவனுடைய சந்நிதியில அவங்க ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தாங்களாம். என்ன ஊழியம் செஞ்சாங்க? ఉపవాసిக்கிறது, இரவும் పగலும் జెబికిற ஊழிయத்தை அவங்க செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க. ఇక్కడ చూడండి, ఈ హన్నా అని చెప్పబడిన ఈవిడ 37వ వాక్యంలో దివారాత్రములు మరి ఉపవాసించి ప్రార్థించి దేవునికి సేవ చేస్తూ ఉన్నదట. ఈరోజు అందరూ అనుకుంటున్నాం దేవునికి సేవ చేయడం అంటే ప్రసంగాలు చేయడం, దేవునికి సేవ చేయడం అంటే ఎక్కడో వెళ్ళి కరపత్రాలు ఇవ్వడం, దేవునికి సేవ చేయడం అంటే సంఘాల్లో నిలబడుకొని మాట్లాడడం అనుకుంటున్నాం. కానీ బైబిల్ ఇక్కడ వేరే విధమైన సేవను చెప్తుంది. ఈ సేవ ఎటువంటిదంటే దేవునికి చేసే సేవ, மனுஷுலுக்கு చేసే సేవ అనేది 2 ఉన్నాయన్నమాట. நாம் நினைப்போம் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யறது என்றால் ஒரு மேடையில் நின்று கொண்டு பேசுறது, இல்லாவிட்டால் ஒரு 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 சுவிசேஷம் அறிவிப்பது, பாடல்களை பாடுகிறது, வசனத்தை வாசிப்பது, இதுதான் ஊழியம் நினைப்போம். ஆனா இந்த இடத்துல வேறு దేవునికి செய்யப்படுகிற ஊழியம் என்று இருக்கிறது. బాగా అర్థం చేసుకుందాం. మనం ఇప్పుడు ఏం చేసినా, ఇప్పుడు నేను ప్రసంగిస్తుంటే కూడా, దేవుని నామములు చేస్తుంటే కూడా వింటున్న మీకు ఆ వాక్యాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను.
ஆண்டவருடைய ஊழியமாக இருந்தாலும் இப்ப நான் பிரசங்கம் செய்யும் போது உங்களுக்கு தான் நான் பிரசங்கம் செய்யறேன். దేవునికి కాదు ఇది. దేవునికి ఇచ్చే ప్రసంగాలు కాదు. ఆరాధన చేసుకునేటప్పుడు దేవునికి ఇస్తున్నాం. కానీ ప్రసంగించేది బహిరంగంగా చేసేవన్నీ కూడా మనతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచడానికి మనం చేస్తున్న కార్యాలు. பகிரங்கமான ஊழியங்கள் எல்லாமே நம்ம கூட இருக்கிறவர்களை బలపడుతుబడిயாக செய்கிற కార్యங்கள். సో నిజానికి చెప్పుకోవాలంటే దేవుని క్రియలు ఇతరులకు అందించడానికి, ఇతరులకు సేవ చేయడానికి మనం ఇవన్నీ చేస్తుంది. దిస్ సర్వింగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్. బహిరంగంగా చేసే ఏ ఒక్క పరిచర్య కూడా దేవుని బిడ్డలను మరి దేవుని భక్తులను బలపరచడానికి వాళ్లకు చేస్తున్న సేవ ఇది. అని ప్రత్యేకంగా దేవునికి చేసే సేవ అంటే దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసంతో ప్రార్థనలతో దివారాత్రులు కూర్చున్నట్టే దేవునికి చేసే నిజమైన సేవ. ఆయన పాదముల యొద్ద కూర్చొని ఆయన చెప్పే మాటలను వినిపించుకోవడము. நாம் மற்றவங்களுக்கு செய்கிற ஊழியம், பகிரங்கமாக செய்கிற ஊழியம், மனிதர்களுக்கு நாம் உதவி செய்கிற ஊழியம். ஆனால் தேவனுக்கு ஊழியம் என்றால் நம்மளுடைய அறையில நாம் உபவாசம் பண்ணி கர்த்தருடைய சந்நிதியில ஜெபம் பண்ணி காத்திருந்து அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கேட்பதுதான் ఉన్మయాన దేవునికి చేయబడుగిற ఊలియం. ఈవిడ వచ్చి ఎక్కడ బహిరంగ వెళ్ళి ప్రసంగాలు చేసినట్టు లేదు, కానీ దేవునికి పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నది, దేవునికి సేవ చేస్తున్నది అనేసి బైబిల్ గ్రంథం రాయబడింది. இந்த ஸ்திரீ போய் யாருக்கும் ஊழியம் செய்ததாக சொல்லல, ஆனா கர்த்தருக்கு ஊழியம் செஞ்சிருக்கிறாங்க. ఈమె వయసు ఎంతో తెలుసా? 84, 7 ఏండ్లు ఆమె వచ్చి వివాహం అయిన తరువాత భర్తతో ఉన్నిందంట. సో 91 సంవత్సరాలు అనమాట. 91 సంవత్సరాలు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఉపవాసం చేసి ప్రార్థన చేస్తుందంట. இவங்களுடைய வயது எவ்வளவு? அண்ணாளுடைய வயது 91 வயது, 84 வயது, விதவையாக 7 வருடம் கணவனோடு இருந்திருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுடைய வயசு 91 வயசு. 91 వయసులో என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க? ఉపవాసం செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, జపం பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ఈ రోజు మనకు 30 సంవత్సరాల కొద్దికి ఉపవాసం చేయలేక ఉన్నాము, బలహీన పడిపోతున్నాం. మన శరీరంలో శక్తి తగ్గిపోయింది. ఇందుకే 30 வயதானாலே நம்மளால எதையுமே செய்ய முடியல, நம்மளுடைய உடம்புல బలం కుறைந்து పెట్టదు. ఈమె ఎందుకు ఎదురు చూస్తుందంటే ఇదే యేసుక్రీస్తుని చూసి ఆమె కూడా చూడడానికి దేవుని యొద్ద మెషియాన్ని నేను చూడాలనేసి కోరుకుంది కనుక దేవుడు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు. இன்னமா கூட எதற்கு காத்திருக்கிறாங்க? மேசியாவை பார்க்கும்படியாக காத்திருக்கிறாங்க. 38వ వాక్యము, she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. యెరూషలేములో విముక్తి కొరకు, విడుదల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని చూసి ఆ బిడ్డను చూసి మాట్లాడింది, ఇతడే ఆయన. పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడిన ఈమె కూడా వచ్చి ఆ బిడ్డను చూసి ఈయనే రక్షకుడు, ఈయనే ప్రభు అని కూడా సెలవిచ్చిందనమాట. இந்த அண்ணால் கூட இயேசுவை பார்த்து இவர்தான் ரட்சகர், இஸ்ரவேலுக்கு ரட்சிப்பையும் மீட்பையும் கொண்டு வருகிறவர் என்று சொல்லப்பட்டது. ఎదురు చూసే వారికి దేవుడు ఆసక్తి కలిగిన ప్రాణాన్ని తృప్తిపరుస్తున్నాడు. విరుపుగిற ఆత్మాவை, ఎదుర్పార్க்கிற ఆత్మాவை தேவன் திருப்தி அடைய செய்கிறார். సిమియోను, హన్నా ఇద్దరు వృద్ధాప్యములో ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆలయంలో వాళ్ళు కనిపెడుతూ ఉండగా మొదటి రాకడ, యేసుక్రీస్తు యొక్క మొదటి రాకడను వారు సంధించడానికి దేవుడు వారిని సిద్ధపరిచాడు. వారి కళ్ళు ఆ రక్షకుడును రక్షణను చూచెను. இந்த சிமியோனும் அண்ணாளும் வயதானவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் கர்த்தருடைய காலத்துக்காக, கர்த்தருடைய வருகைக்காக காத்திருந்ததுனால அவங்களுடைய கண்கள் యేసుவை రక్షకుడిயும் రక్షిపையும் కండదు. ఈ రోజు ప్రియులారా, మనం కూడా మన జీవితంలో దేవునికి అందరూ వచ్చి బహిరంగ సేవ అందరికి లేదు, కానీ వ్యక్తిగతంగా మీరు దేవునికి చేసే సేవ ప్రతి ఒక్కరూ చేయొచ్చు. பாருங்க, வெளிப்படையா போய் செய்யற ஊழியம் எல்லாருக்கும் கிடையாது. ஆனால் தனிப்பட்ட விதத்துல கர்த்தருக்கு நீங்க செய்கிற ஊழியம், ஜெபிக்கிறது, ஆண்டவருடைய சந்நிதியில காத்திருந்து அவரை நேசிக்கிறது எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ప్రతి ఒక్కరు అపొస్తలులు కారు, ప్రతి ఒక్కరు సేవకులు కారు, ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి అద్భుతాలు చేసే వాళ్ళు లేదు, ప్రతి ఒక్కరు మరి ప్రవక్తలు కాదని బైబిలే చెప్తుంది. வேதமே சொல்லுகிறது, எல்லோரும் தீர்க்கதரிசி கிடையாது, எல்லோரும் அப்போஸ்தலர் கிடையாது, எல்லோரும் போதகர்கள் கிடையாது, எல்லோரும் இதெல்லாம் கிடையாது. కానీ ప్రతి ఒక్కరు దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారుగా, దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారుగా, దేవుని పోలికలో నడుచుకునేవారిగా, దేవుని చిత్తాన్ని చేసేవారిగా, పరిశుద్ధమైన జీవితము చేసేవారిగా
ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఉండొచ్చు. అందరూ ఏమనుకుంటారు, దేవునికి సేవ చేయాలంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలి, ఏదో చేయాలి, ఉద్ధరించాలి, పెద్దగా చేయాలనుకుంటున్నాం. అలా కాదు. మీ యొక్క స్వగృహంలో మీరు కూర్చొని మీ గదిలో కూర్చొని మీ హృదయాన్ని మీరు దేవుని ముందు తెరచి ప్రభువును అర్థం చేసుకొని ప్రభు దర్శనాలు చూపిస్తాడు. పరలోక దర్శనాలు. పరలోకానికి తీసుకెళ్ళిపోతాడు మన ఆత్మను మనము కనిపెట్టుంటే. మరి రెండో రాకడకు మనల్ని సిద్ధపరిచి బుద్ధి కలిగిన కన్యకల వలె యేసుక్రీస్తు కడబూర ధ్వని వరకు అది వచ్చి వినిపించగానే మనము రూపాంతరం చెంది వెళ్ళడానికి మనం సిద్ధపట్టు చేసుకోవాలి. సిమియోను హన్న ఎలాగో మొదటిగా యేసును చూశారో అదే విధంగా ఆయన రెండో రాకడలో ఆయన రహస్యంగా వచ్చి తన సంఘాన్ని తీసుకెళ్లి ఆ రాకడలో వెళ్ళాలంటే మనం కూడా సిద్ధపాటుతో ఎదురు చూస్తుండాలి. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన வாரிகா. பகிரங்க ஊழியம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது கிடையாது. ஆனால் தனிப்பட்ட ஊழியம் எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்படும். அவங்க எப்படி சிமியோனும் அண்ணாலும் அவருடைய முதல் வருகைக்காக எதிர்பார்த்து பெற்றுக்கொண்டார்களோ, இன்றைக்கு அவருடைய இரண்டாவது வருகைக்காக, ரகசிய வருகைக்காக நாம் எதிர்பார்த்து ஜெபித்து காத்திருக்கும் போது அவர் நமக்கு தரிசனம் கொடுப்பார். பரலோக தரிசனங்களை கொடுப்பார். கண்கள் திறக்கப்படும். పరలోకத்துக்கு நம்மளுடைய ఆవిயை கொண்டு போய் విడువార్. ఆత్మీయమైన దర్శనాలను కోరుకుందాం. అదే మనకు ఎక్కువ బలాన్ని ఇస్తుంది. ఆవికురియ దర్శనத்தை நாம் விரும்புவோம். అదే நமக்கு நிறைய బలం கொடுக்கும். ఈరోజు అందరూ ఎట్లా అంటే అందరి ముందు నేను గొప్పగా చేయాలనుకుంటాం. ఎందుకండి అందరి ముందు చేయాలి? మనం దేవునికి ముందు గొప్పగా ఉండాలి. இன்னைக்கு நம்ம நினைப்போம் எல்லாருக்கு முன்னால் நான் வந்து நல்லா இருக்கணும். ஏன் எல்லாருக்கு முன்னாடி இருக்கணும்? நீங்க దేవునికి ముంబాగా தான் இருக்கணும். 10,000 మందికి ముందు నిలబడుకొని మాట్లాడితే గొప్ప సేవకుడు అనుకుంటున్నారు. కానీ పరలోక దర్శనాలు లేకపోతే విలువ ఏముంది? 10,000 பேருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு பேசினால் பெரிய ஊழியக்காரன்னு நினைக்கிறாங்கன்னா, ஆண்டவருடைய தரிசனங்கள் இல்லாவிட்டால் ప్రయోజనం என்ன? మన ఆత్మీయమైన మనోనేత్రాలు తెరవబడి పరలోక దర్శనాన్ని చూసినప్పుడు మనం ఆత్మీయులుగా మారిపోయి దేవునికి గొప్ప కార్యాలు సాధించే వారిగా మారిపోతాం. అటువంటి వారిగా నన్ను కూడా దేవుడు తీర్చిదిద్దును గాక. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து விட்டு பரலோக தரிசனங்களை காட்டினால் நம் ஆவிக்குரிய மனிதர்களாக மாறி கர்த்தருக்காக பயங்கரமான காரியங்களை ஆவிக்குரிய உலகத்தில் நாம் செய்து முடிப்போம். அப்படிப்பட்டவர்களாக உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவராகிய தேவன் மாற்றுவாராக. ஆமீன். கர்த்தர் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.